پچھلی کلاس میں ہم نے اردو میں انشائیہ کا آغاز و ارتقاء کس طرح سے ہوا اور اردو کے کچھ اہم انشائیہ نگاروں کو ڈسکس کیا۔ انشائیہ کی جب بھی بات ہوگی تو خواجہ حسن نظامی کا نام قابل غور ہوگا اور بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ اسی لیے ہم لوگ خواجہ حسن نظامی کو آج کی ہماری کلاس نمبر 95 میں پڑھیں گے۔ ان سے متعلق سبھی اہم جانکاریاں آپ کو دی جائیں گی اور آخر میں کچھ اہم معروضی سوالات بھی حل کیے جائیں گے۔ تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خواجہ حسن نظامی، ان کو کہا جاتا ہے مصور فطرت، ٹھیک ہے، مصور فطرت ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ 1878 کو دلی کے بستی حضرت نظام الدین اولیاء کے آبائی مکان، جسے املی والا مکان کہا جاتا ہے، پیدا ہوئے۔ خواجہ حسن نظامی کا انتقال کب ہوا؟ تو 31 جولائی 1955 کو دلی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ والد کا نام تھا عاشق علی نظامی اور والدہ کا نام چہیتی بیگم تھا۔ خواجہ حسن نظامی کے جو آباء و اجداد تھے وہ پرتھوی راج چوہان کے زمانے میں بخارا سے ہندوستان آئے تھے، اور خواجہ حسن نظامی نے 11 سال کی عمر میں حضرت شاہ بخش بونسوی سے مرید ہوئے تھے۔ یعنی کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ خواجہ حسن نظامی کے مرشد کون تھے تو حضرت شاہ بخش بونسوی تھے۔ خواجہ حسن نظامی کی پہلی کتاب جو ہے وہ مفلسی کا مجرب علاج، یہ سن 1900 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ خواجہ حسن نظامی کی پہلی جو کتاب کا نام ہے وہ ہے مفلسی کا مجرب علاج۔ آگے اگلے پوائنٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ خواجہ حسن نظامی نے المشائخ جیسی صوفی تنظیم بھی بنائی تھی۔ المشائخ یہ صوفی تنظیم ہے، خواجہ حسن نظامی نے بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے رسالہ نظام المشائخ جاری کیا تھا۔ خواجہ حسن نظامی نے ہندو تیرتھ استھانوں کا سفر سن 1905 عیسوی میں کیا تھا اور تیرتھ یاترا نام کا ایک رسالہ بھی نکالا تھا۔ تو تیرتھ یاترا رسالہ کس نے نکالا تھا؟ خواجہ حسن نظامی نے۔ خواجہ حسن نظامی نے پورے ہندوستان کا سفر سن 1907 میں کیا اور سفر نامہ ہندوستان لکھا تھا۔ انہوں نے رسالہ توحید میرٹھ سے 1913 میں جاری کیا تھا۔ خواجہ حسن نظامی نے شدی تحریک، جو شدی آندولن چل رہا تھا اس وقت، اس کی انہوں نے کھل کر مخالفت کی تھی۔ محمد علی جوہر، مہاتما گاندھی، محمد علی جناح اور سوامی شردھانند کے یہ سخت مخالف تھے، اور علامہ اقبال سے بھی ان کے اختلافات تھے۔ خواجہ حسن نظامی نے محمد علی جوہر کے اخبار، محمد علی جوہر کا اخبار کون سا ہے؟ ہمدرد، ٹھیک ہے، ہمدرد، جس کو کامریڈ کے نام سے انگریزی میں نکالا جاتا تھا، تو ہمدرد کے مقابلے میں غریبوں کا اخبار نکالا تھا۔ کس نے؟ خواجہ حسن نظامی نے۔ خواجہ حسن نظامی نے نظام الاسلام اسکول سن 1925 میں اور خواجہ گول اسکول 1930 میں قائم کیا تھا۔ نظامی نے اردو کلب 1939 میں قائم کیا۔ تو اردو کلب انہوں نے کب قائم کیا؟ 1939 میں۔ ان کو شمس العلماء کا خطاب جارج شسم نے سن 1946 میں دیا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے منادی نام کا ایک رسالہ بھی نکالا تھا۔ خواجہ حسن نظامی نے ایک رسالہ منادی نام سے بھی نکالا تھا۔ حیدرآباد کے قیام کے دوران سن 1947 میں حکومت ہند نے انہیں نظر بند کر لیا تھا۔ نظامی نے پاکستان کا سفر سن 1950 میں کیا۔ بسیار نویسی میں خواجہ حسن نظامی کو ید طولہ حاصل تھا۔ بسیار نویسی یعنی بہت زیادہ لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ان کے کچھ کارنامے دیکھ لیتے ہیں۔ تو خواجہ حسن نظامی نے سلسلے وار خط لکھے، کس عنوان سے؟ ان کے نام جنہیں کوئی خط نہیں لکھتا، ان کے نام جنہیں کوئی خط نہیں لکھتا، اس عنوان سے انہوں نے سلسلے وار خط لکھے
इनमें उन्होंने एक मच्छर के नाम और एक झिंगुर के नाम भी खत लिखा था। अगर इनके सफ़रनामों की बात करें तो सफ़रनामा मिस्र, फ़िलिस्तीन, शाम, हिजाज़ और लबनान इनका सफ़रनामा है। सफ़रनामे अफ़गानिस्तान, सफ़रनामे हिंदुस्तान और सैर दिल्ली, ये सभी इनके सफ़रनामे हैं। इनके इंशाइयों के मजमूए जो हैं वो उसमें कानाबाती और सिपारे दिल, सिपारे दिल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका जो है एक अफसानवी मजमुआ नहीं बल्कि इंशाइयों का मजमुआ है। सिपारे दिल ख्वाजा हसन निज़ामी के 134 इंशाइयों का मजमुआ है, ठीक है ना। चलिए, ख्वाजा हसन निज़ामी के कुछ अहम जो इंशाइये हैं जो कि अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, जिसमें बेगमात के आंसू आपको याद रखना है। किसके हैं? ख्वाजा हसन निज़ामी के। झिंगुर का जनाजा, आंसू की सरगुज़श्त। देखिए, आंसू की जो सरगुज़श्त है ये किसकी है? ये निज़ामी की इंशाइया है, लेकिन गधे की सरगुज़श्त अगर ये तस्नीफ पूछा जाए तो किसकी है? कृष्णचंद्र की है। गज़ल की सरगुज़श्त ये किसकी है? अख्तर अंसारी की है, ठीक है। चलिए, मिट्टी का तेल, आ यार चल के देखें, बरसात का तमाशा, ठंडा सांस, खजूरों के टहनी के नीचे, मिस्री औरतों के मुतालिक लैंप, ठीक है, खटमल, मक्खी, प्यारी डकार, रूई, पसीना और फुटबॉल, मॉडर्न माशूक, दिल हाउस, अलिफ खाली, ठीक है, सुई की लंतरानी, ठीक है, सुई की लंतरानी और जाट की खाट, आगोशे मच्छर में, ये सभी इनके इंशाइये हैं। और भी इनके इंशाइये हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें रस भरे तोरे नैन, मदनी श्याम सुंदर और केमरली और परदेसी देखी तुम्हारी रीत, उदास, दिया सलाई, ये दरिया सलाई नहीं दिया सलाई है, रोटी पसीना, फुटबॉल, उल्लू, दस्त पना, तिनके का सुलूक, गुलाब तुम्हारा केकर हमारा, हिचकी, मुझे मेरे दोस्त से बचा। देखो, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ सज्जादा यल्दरम का है, लेकिन मुझे मेरे दोस्त से बचाओ ये ख्वाजा हसन निज़ामी का है। मुर्ग की अजान, ज्ञान कथा, भगत के बस में आ भगवान, तो ये सभी ख्वाजा हसन निज़ामी के इंशाइये। एक बार रिवाइंड करके आप लोग फिर एक बार इसको सुन लीजिएगा। एक बार आपको अगर इसको अच्छे से याद करना है तो हमारे टेलीग्राम में इस PDF को मैं अभी भेज दूंगा, वहाँ से आप जाके एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए, इन सभी तसानीफ़ के अलावा 4 दरवेशों का तज़किरा, ये भी ख्वाजा हसन निज़ामी की एक तसनीफ़ है। चलिए, अब इनसे मुताल्लिक़ कुछ सवालात हल कर लेते हैं। सिपारे दिल किसकी तसनीफ़ है? तो मैंने बताया 134 इंशाइयों का मजमुआ है सिपारे दिल, ख्वाजा हसन निज़ामी के इंशाइयों का मजमुआ, यानी कि ये ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ है। झिंगुर का जनाजा ये इंशाइया है ख्वाजा हसन निज़ामी का, ठीक है। झिंगुर का जनाजा ये किसका है? खटमल, मक्खी, ये सभी इस तरह के इन्होंने इंशाइये लिखे ख्वाजा हसन निज़ामी ने। शुद्धी तहरीक के खिलाफ किसने शदीद रद्द अमल का इजहार किया? तो ख्वाजा हसन निज़ामी ने शुद्धी तहरीक के खिलाफ खुल कर मुखालफत की। क्यों? क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद देहाती मुसलमानों को आर्या मान रहे थे, इसीलिए इन्होंने खुल के शुद्धी तहरीक की मुखालफत की। 4 दरवेशों का तज़किरा, ये किसकी तसनीफ़ है? ख्वाजा हसन निज़ामी की है। सरे दिलबरा और हदीस दीगरा, सरे दिलबरा और हदीस दीगरा ज़ैल की किस किताब में शामिल है? तो ये सिपारे दिल में शामिल है। बिस्यार नवेसी में किसे यद तूला हासिल था? तो ख्वाजा हसन निज़ामी को बिस्यार नवेसी में यद तूला हासिल था। तो यहाँ पे हमने ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में पढ़ा। आगे अगली क्लास में हम एक और इंशाइया निगार को पढ़ेंगे और उनसे मुताल्लिक़ सवालात को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।